जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 5 जून गुरुवार। आज किसी टॉप न्यूज़ विषय जानिबा। आम सहित जोड़ी रहिबापई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। ढेंकानाल जिल्लार महिषापाट ठारे एक बृहत समावेश अनुष्ठित होइतिला। ଏହି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। बुधवार बेंगालुरुर चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहर आरसीबी दलर विजय उत्सव समय दलाचकटा घटी जहारे केतेक लोक आहत होइथिबा खबर मिली। एही दुर्घटना उपरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुख प्रकाश करी लिखिछन्ति जे यह अत्यंत हृदय विदारक। से आहतंक स्वास्थ्यर सुस्थता और मृतकों परिवार प्रति गभीर समवेदना जणाइछन्ति। घटना पर निरापत्ता वृद्धि और चिकित्सा सुविधा पर प्रशासन तत्पर रही। देश में 2027 मार्च 1 तारिख जनगणना प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली बुधवार जनापड़ी। एही वार्षिक जनगणना अभियान भितर एप्रिल मासरे केंद्र मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव घोषणा करिथिबा जाति गणना मध्य अंतर्भुक्त हेबो बोली सूचना मिली। एही जनगणना प्रक्रियार आरंभ अंचल हिसाब से 2026 अक्टोबर 1 रु जम्मू काश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड राज्यगुड़िक चिन्हट करा जायछि। उल्लेखनीय जे 2020 मसीह जनगणना करा जिबा योजना थिले मध्य कोविड-19 महामारी जोगुं एही प्रक्रिया संपन्न होई पारि नथिला। विजिलेंस जालरे धरा पड़िले ब्रह्मपुर महिला थाना एएसआई। 10,000 टंका लांच नेबा बेले गिरफ। ओडिशा रे केही भी भूमिहीन रहिबे नाही बोली मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। राजस्व अधिकारी राज्यस्तरीय सम्मेलन रे से कहिसंती जे जेउ मानक निज नाम रे 4 डेसिमिल रु कम जमी अच्छी से माने भी भूमिहीन गणा हेबे और सरकार सेमानकु जमी जोगाई देबे। एही योजना को सफल करिबारे अधिकारी मानक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली से उल्लेख करिसंती। अमेरिकार न्यूरोटेक स्टार्टअप पैराट्रोनिक्स प्रथम थर पाई मनीष मस्तिष्क ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई चिप सफलतार सह प्रतिरोपण करिछि। यह पूर्व 3 वर्ष धरी मेंढा उपर परीक्षा करा जायथिला। मनीष मस्तिष्क 10 मिनिट पाई एही चिप प्रतिरोपण करा जाई सफलतापूर्ण भावे बाहर करा जायछि। एही डिवाइस माध्यम रे मस्तिष्क सीधासलख कंप्यूटर सह जोग होई लेखिबा, कहिबा और मोबाइल चलाइबा भली कार्य संभव हेबो। यह भविष्यत टेक्नोलोजी पाई एक बृहत पदक्षेप। गत 7 दिन मध्य ओडिशा रे परीक्षित 546 नमूनारू केवल 23 जन कोविड-19 संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। सेमानक मध्यरू 4 जन सुस्थ हो जाइछन्ति और बाकी 19 जन घरे विच्छिन्नतारे अछन्ति। काहारी अवस्था गुरुतर नुहे बोली रिपोर्ट मिली। आईसीएमआर अनुଯାୟୀ संक्रमण ओमिक्रॉन स्टेनर एक उपभारिएंट द्वारा सृष्टि जहाँ गुरुतर असुस्थता करे नाही। तथापि दीर्घकालीन रोग बा सह रोग थिबा व्यक्ति माने सतर्क रहिबाकू आईसीएमआर परामर्श देइछि। प्यारिस पारा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स रे सिल्वर विजय पाई सीएम श्री मोहन माझी सुचित्रा परिड़ा को अभिनंदन जणाइछन्ति। भारतर श्रेष्ठ महिला दानशीलଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ओडिशार सुस्मिता बागची द्वितीय स्थान रे। भुवनेश्वर नूआदिल्ली जाउथिबा तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन इंजिन रे पड़िथिबा एक नड़िया गछ डाल जोगो निया लागि जिबारु ओडिशार बस्ता रेल स्टेशन निकट एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना एड़ाई जाइछि। 2020 जून 11 रे प्रकाशित ओडिया सचिवालय एसओ ग्रेडेशन तालिका को नहीं दायर मामला उपरे हाईकोर्ट राय देइछि। 10टी मामलार एकत्र शुणाणी करी न्यायालय सेठारे वरिष्ठता पुनः निर्धारण निर्देश देइछि। निज सीनियरिटी और नियुक्ति तारीख आधार रे 2016 जनवरी 27 और मे 18 नियुक्त एसओ को
ବରିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି। ଏହି ରାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 3ଟି ରଥର ଚକ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ 3ଟି ରଥର ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ଫ୍ରେମ୍ ବିନ୍ୟାସ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟୁଟ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୋଇ ସେବକମାନଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର 13ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ପଦବୀରେ 10 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 2025 ଡିସେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା 66 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 5 ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ www.dh.odisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରି ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ଉପାଧିକୁ ଆଇନରୁ ବାହାର କରିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ନୋଟରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ପରିଷଦ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ନୂଆ ପରିଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାରୁ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଜୁନ୍ 6ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଓ 9ଟି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଆସାମ, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିଦର୍ଭ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 6,30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 1500ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 14,700 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ SDRF ଏବଂ NDRF ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ତ୍ରିସେବା ନୌସେନା ଅଭିଯାନ ତାଙ୍କର 3600 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରିଛି। 11 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଦଳ ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ସେନାରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାହାଜ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଦଳଟି ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶକ୍ତ ଝଡ଼ ଓ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା। ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତକାଳୀନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୂତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କୂଟନୀତିକୁ ଶକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶନ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତ୍ରିସେବା ସମନ୍ୱୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟୁଟ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଫାଲୋଡିର ଖିଚାନ ଏବଂ ଉଦୟପୁରର ମେନାର ଉଭୟକୁ ରାମସାର ସ୍ଥଳ ସମ୍ମାନଜନକ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଡ଼ା ସହିତ ଭାରତରେ ଏବେ ମୋଟ 91ଟି ରାମସାର ସ୍ଥଳ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ
चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं लाइक शेयर एंड कमेंट करंतु एवं कहिबारे किछि त्रुटि रही क्षमा करिवे। जय श्री राम, जय हनुमान।